नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। पिला माने आज आम चतुर्थ श्रेणी भाषा महक ओडिया पाठ्यपुस्तकर प्रथम पद्य टिकी चढ़ई विषयटी आज पढ़ा। टिकी चढ़ई कविताटी आम आज आवृत्ति करवा, तापर तार भावार्थ आलोचना करवा, ता संगे संगे प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करवा। चित्र रे देखुथिबा ए टिकी चढ़ई कविताटी लिखिछन्ति किए जानिछ? यही कविताटी लिखिछन्ति डॉक्टर कुंज बिहारी दास। से कुंज बिहारी दास को परिचय टिके जानिबा। चतुर्थ श्रेणी नुआ साहित्य बहिर टिकी चढ़ई कविताटी विशिष्ट शिशु साहित्यिक कुंज बिहारी दास को द्वारा रचना करा जायछि। कविंकर पूरा नाम होउछि डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तांकर परिचय होउछि ओडिया साहित्य जगत रे से जणे जनप्रिय कवि, गाल्पिक, गवेषक और प्राबंधिक भाव में सुपरिचित। विशेषकर ओडिशार लोक संस्कृति और लोकगीतर संग्रह तथा गवेषणा क्षेत्र में तांकर अवदान अतुलनीय। यह टिकी चढ़ई कवितार से एक छोट पक्षीर मनर भाव, तार स्वाधीनता और प्रकृति सह तार निबिड़ संपर्क को अति सुंदर भाव में वर्णना करिसेंति। एबे आसंतु जानिबा कवितार प्रथम पदरे कवि कौन कहिसेंति। छवि की टिके नजर पकाओ। पिला माने देखुथिबो टिकी चढ़ईटी बसारे तार अंडार फुटी बाहरुची, ता मनर कथा से कहूची। कौन कहूची? पद्य एक। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोटटे अंडाकार, माँ सह मुई अति खुशी रे खंडी उड़ा दे उड़ई धीरे। टिकी चढ़ईटी कहूची गछ डालटी रे मो घर अति सुंदर और छोट होउची मोर अंडार आकार। माँ सह मु एठारे खुशी रे थाए। टिकी चढ़ई ता माँ सहित से बसारे रहे। आउ कौन कहूँ? खंडी उड़ा दे उड़ई धीरे। तापर मु मोर टिके टिके डेणा बाहरिबा परे मु खंडी उड़ा दे उड़ीबा को चेष्टा करे। कवितार द्वितीय पदरे कौन लिखा है देख। छवि रे टिकी चढ़ईटी टिके बड़ हो जाइए, बसा बाहर को अनेई। कौन कहूँ? माँ चली जाए आहार पाई, बसाटी भितरे बुलई मुही, बाहर दुनिया देखी तो नाही, बसाटी संसार मोहरी पाई। टिकी चढ़ईटी कहूँ मो माँ आहार खोजा चली जाए, बसा भितरे मु एकुटिया रही थाए, एपट सेपट बुलू थाए, बाहर दुनिया तो मुझे जमारू देखी ना। ये बसा भितरटी मोर संसार मो पाई। माँ जिते सका तार पिलाटी को छाड़ी दे खाद्य खोजा जाए, पिलाटी जेहेतु उड़ी शिखी ना बसा भितर एपट सेपट ही बुलू थाए, सी बाहर दुनिया विषय जानी ना बोली टिकी चढ़ईटी कहूँ। पद तीन। छवि को टिके देख पिला माने। टिकी चढ़ईटी टिके बड़ हो गला पर धीरे धीरे खंडी उड़ा दे डाल को आसी, आ बाहर को उड़ाक जापरूनी। से कहूँ बड़ होई जेबे बाहर देखे, सबुजिमा भरा मो चारि पाखे, भाबिली बसाटी निहाती छोट, काहार दुनिया केड़े विराट। एठी कहूँ बड़ होई जेबे बाहर को देखे, टिके जो मो डेणा बाहरिला, मुझे जो बाहर को टिके आसिली देखिली सबुजिमा भरा मो चारिपाख, ता चारिपाखरे अनेक गछलता, अनेक पशुपक्षी भूमि रे चलुचंती, गछ डाल चढ़ई मैंने बुलुचंती, उड़ुचंती, गीत गाउचंती। दुनिया एते बड़ जानी नथिला। से बसा भितर रही भाबुतिला छोट दुनिया। एबे बाहर को आसला परे देखला एते बड़ दुनिया, बाहर दुनिया केते विराट बोली से आश्चर्य होई गला। तापरे 4 नंबर पद कौन अच्छी देखा। 4 नंबर पद अच्छी देख। चढ़ईटी धीरे धीरे उड़ा शिखी आकाश को उड़ी, जेहेतु देखीगला एत खोला आकाश मन भरी उड़िया को चेष्टा करिछि। कौन कहूँ चढ़ईटी? पुणी दिने मुही बसारू आसी, गछरे बसी मु होइली खुशी, भाबिली दुनिया केड़े सुंदर, फूल फले हसे सारा संसार। होजी मु बसारू बाहरी जेते बेले बाहर को आसिली, गछरे बसी मु बहुत खुशी हो गली, आउ भाबिली दुनियाटा केते सुंदर, फूल फलरे हसे सारा संसार। अर्थात संसारटा केते फूल फल पशु पक्षी विभिन्न प्रकार जिनिस देखी से चढ़ईटी भारी खुशी हो जाइए जे संसारटा पूरा हसुची बोली।
ତାପରେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ'ଣ କହୁଛି? ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। ସେ ବସା ଭିତରେ ରହି ତା ଦୁନିଆଟା ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଯଦି ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଶିଖିଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା, ନୀଳ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ସେଇଠି ସେ ଚଢ଼େଇଟି କହୁଛି ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ, ମାନେ ଆକାଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେହ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ତାକୁ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆକାଶକୁ ସେ ବିରାଟ ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ ଦେଖିକି ତାର ମନରେ ଭୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। તે ବିଶ୍ୱ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ, ବିଶାଳ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା, କେତେ ଜିନିଷ, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କଳକାରଖାନା ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିସ୍ମୟ ଜିନିଷ ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟି ଭାବିଲା ଏତେ ବିସ୍ମୟ କଥା ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବସାରେ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଏବେ ଆମର ପଦ୍ୟ 6, ପଦ୍ୟ 6ରେ ଦେଖିବା। ସକାଳ ସୂରୁଜ କଅଁଳ ଖରା, ମନରେ ଭରିଲା ଭାବନିଆରା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା, ଉଡ଼େ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା। ସକାଳ ହେବାରୁ ସୂରୁଜଙ୍କର କଅଁଳ ଖରା ଆସିଲା, ମନରେ ବହୁତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ନିଆରା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୋ ଟିକି ଡେଣା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହା କଥା ନ ମାନି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏତିକିରେ ପଦଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏଠିରେ ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଟିକି ମାନେ ଛୋଟ, ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ସଂସାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ସଂସାର କୁହାଯାଏ। ସବୁଜିବା ମାନେ ଆମର ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ, କଅଁଳ ମାନେ ସକାଳ, ନୂଆ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ କଅଁଳ ବା ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମିଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ କଅଁଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିଶାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ନିଆରା ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା। ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର କୁହ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଘରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଗୁମ୍ଫା ବା ଗୁହାଳରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ହେବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ବା ତୁମେ କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କିପରି ଅନୁଭବ କର? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କର। ଘରକୁ ଅତିଥି ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ତୁମେ ଭାବିଛ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ ଓ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ? ଉତ୍ତର ହଁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ।
ଭାବିଲି ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ଦୁନିଆ, ବସାର ପୁଣି ଆସି ମୁହିଁ ଦିନେ, ହସେ ସଂସାର ଫୁଲ ଫଳେ ସାରା, ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଗଛରେ ଖୁସି। ଏଇ ପଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିକି ଗଲେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ପଦରୁ ଖୋଜି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଖ କିପରି ଲେଖିବା। ବହିରେ ଦେଖୁଥିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ବସାରେ ପୁଣି ଆସି ମୁହିଁ ଦିନେ, ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଗଛରେ ଖୁସି, ହସେ ସଂସାର ଫୁଲ ଫଳେ ସାରା, ଭାବିଲି ସୁନ୍ଦର କେତେ ଦିନିଆ। ସଜାଡ଼ି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। କବିତାରେ ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦଟି ମେଳ ଖାଉଛି କୁହ ଏବଂ ଲେଖ। ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର କେଉଁଟା? ଦେଖିବା ଚାରିଟା ଭିତରୁ। ସଂସାର, ପକ୍ଷୀର ବସା, ଆକାଶ, ଘର। ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି? ସଂସାର ନା, ଆକାଶ ନାଇଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀର ବସା। ପକ୍ଷୀର ବସାଟି ଗୋଲ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପକ୍ଷୀର ବସା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଖୋଜି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଫୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ମା, ବସା। ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ବୃକ୍ଷ, ମାତା, ଧରା, ବିହଙ୍ଗ, ନୀଳ। ଏଠି ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟିକୁ ବାଛିକି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠାରେ। ଦେଖ, ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବୃକ୍ଷ ମାନେ ହେବ ଗଛ। ଆଉ ମାତା ହେଲା ମା। ଆଉ ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ନୀଳ ମାନେ ବସା। ଏ ବୃକ୍ଷଟା ହେବ ଗଛ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଟରୀରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼। କବିତାରେ ଅନୁସରଣରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଏଇ କବିତାରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ? ବସା ତ ଘର ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡା ବି ସେ ବସା ଭିତରେ, ଡେଣା ବି ତା ନିଜ ପାଖରେ, ଆକାଶ, ଆକାଶଟା ହେଲା ସେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ଆକାଶ। এই ଆକାଶଟି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ଏ କଟରୀରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖିଲା? ଆକାଶ, ବସା, ବିଶ୍ୱ, ସୂରୁଜ। କାହାର? ଆମର ଆକାଶ ନୁହେଁ, ଏଠି ବିଶ୍ୱ। ବିଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି କିପରି ଥିଲା? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି ଛୋଟ, ବିରାଟ, ବହୁତ ଲମ୍ବା, ରଙ୍ଗୀନ। ଛୋଟ ଥିଲା। କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂରୁଜ କିରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଟାଣ ଖରା, ନରମ ଖରା, କଅଁଳ ଖରା, ସୁନ୍ଦର ଖରା। କଅଁଳ ଖରା। ସରିଗଲା। এই ନମ୍ବରଟି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କିପରି ଲେଖିବା? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତା'ର ଦୁନିଆଟି କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ସୀମିତ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ବସା ଓ ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ହିଁ ତା'ର ଦୁନିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଣା ମେଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ବିଶାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପାଇଥିବାରୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଏବଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା।
ବ ଗ ଲି ଇ ଚ ସୁ ପା ପି ଏ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠାରୁ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। এইভাবে অক্ষর সবু তুমি যোড়ি সে কঠরিরে লেখিপার। ব গ যোড়ি বগ লেখিব, পা রা যোড়ি পারা লেখিব, শুয়া যোড়ি শুয়া লেখিব, বণি যোড়ি বণি লেখিব। তারপর প্রশ্ন রয়েছে ভাবভঙ্গির প্রকাশ করে দেখা। ধীরে ধীরে অর্থাৎ তুমি ধীরে ধীরে চালি চালি দেখাইব। খুশি খুশি হয়ে টিকে দেখাইব। ভয় ইয়ে মানে ডরি যাই টিকে দেখাইব। ইয়ে হচ্ছে গোটে একশন একশন ওয়ার্ড বা মানে ক্রিয়াত্মক শব্দ। খଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖେଇବ। ଉଭା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତା ତଳକୁ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠି କୋଇଲିର ଚିତ୍ର ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଠି ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଠି ଶୁଆକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଥଣ୍ଟଟି ଲାଲ କରିଦେବା, ତାର ଦେହଟି ସବୁଜ କରିଦେବା, ପାଦଟି ହଳଦିଆ କରିଦେବା, କି ନହେଲେ ଟିକେ କମଳା ରଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷାମକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଭାବାର୍ଥ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।